نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
رحمتنا إنك أنت العليم الحكيم सूफी की तरीक़त में फ़क़त मस्ती अहवाल सूफी की तरीक़त में फ़क़त मस्ती अहवाल मुल्ला की शरीयत में फ़क़त मस्ती गुफ्तार मुल्ला की शरीयत में फ़क़त मस्ती गुफ्तार शायर की नवा मुर्दो अफसुर्दो बेज़ौक़ शायर की नवा मुर्दो अफसुर्दो बेज़ौक़ अफ़कार में सरमस्त नख़ाबीद न बेदार अफ़कार में सरमस्त नख़ाबीद न बेदार वो मर्द मुजाहिद नजर आता नहीं मुझको वो मर्द मुजाहिद नजर आता नहीं मुझको हो जिसके रगो पाए में फ़क़त मस्ती किरदार हो जिसके रगो पाए में फ़क़त मस्ती किरदार ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह शहर में लगता नहीं सहरा से घबराता है दिल शहर में लगता नहीं सहरा से घबराता है दिल अब कहाँ ले जाके बैठो ऐसे दीवाने को हम ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दी तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम निहायत काबिल एहतराम मोहतरम सभापति मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम हज़रात उलमाए किराम मुरब्बियान इज़ाम बेरादरान इस्लाम पर्दार आलेर मा ओ बोनेरा মাহফিলে উপস্থিত স্নেহের আদরের ছোট কচি কাচারা আল্লাহ পাকের দয়া অনুগ্রহ ফজল করম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে জগন্নাথপুর হিজবুল্লাহ পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত
আজকের এই তাফসীরুল কোরআন মাহফিলে রব্বুল আলামিন আমাদেরকে দ্বীনের নিসবতে, দাওয়াত ও তাবলীগের নিসবতে কোরআনে মাজিদ এবং সুন্নাহ শরীফের নিসবতে উম্মতের উলামায়ে কেরামের জবানে গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজ ও নসিহত শুনবো এবং আমল করব, এই নিয়তে রব্বুল আলামিন আমাদেরকে এখানে আসার বসার তৌফিক দান করেছেন। এই জন্যে আমরা বলিষ্ঠ কণ্ঠে একবার আল্লাহ পাকের শুকর আদায় করি, আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা দীর্ঘক্ষণ থেকে উলামায়ে কেরামের জবানে গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজ ও নসিহত শুনে আসতেছিলেন। যেই পরিমাণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাদেরকে আমাদেরকে শুনাইলেন, আমরা আপনারা শুনলাম, বুঝে শুনে সিদ্ধান্ত নিয়ে আল্লাহ আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুন। আমি আপনাদের সামনে কোরআন মাজিদের সূরা কাহফের শেষ দিক থেকে এক দুইটি আয়াতে শরীফে তেলাওয়াত করেছি এবং পেয়ারা নবী হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছোট একখানা হাদিস শরীফ আপনাদের সামনে পাঠ করেছি। আল্লাহ তার গোলামকে তৌফিক দান করলে তেলাওয়াতকৃত আয়াতে শরীফা ধয় এবং হাদিস শরীফকে সামনে নিয়ে কিছু কথা আরজ করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আপনারা যারা এখানে গেটে দাঁড়ায় আছেন, ভালো না লাগলে চলে যান, আর ভালো লাগলে ওই আমার সামনে গিয়ে পিছনে বসে। আমি একদম কথা বলবো না, ভলান্টিয়ার এদেরকে সরাই দাও, না হলে এখানে বসাই দাও। একটা লোক যেন আমি এখানে দাঁড়াই থাকতে না দেখি। যান, বসে যান। তামসা নাকি? আল্লাহর কালামের তাফসীরি আলোচনা ভালো না। এখন বলবো যে হুজুর গরম, গরমের কি দেখছিস বেটা, কত ঠান্ডা হয়ে গেছি কেমন। আজকের আমাদের এই বৈঠকের আলোচ্য বিষয় হইল কি কি কাজ করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে। চতুর্দিকের ওয়াজ তো আপনারা শুনছেন, আজকে জান্নাতে যাওয়ার ওয়াজ শুনছেন নি? মনে হয় না। ডাইরেক্ট এটাকে আলোচ্য বিষয় বানাইয়া এটার উপরে ওয়াজ হয় নাই। কেউ কলু আল্লাহর উপরে ওয়াজ করছে, কেউ হালাল হারামের ওয়াজ করছে, ইসলামের মুসলমানদের খেদমতের ওয়াজ করছে, একেবারে সরাসরি জান্নাতে যাওয়ার ওয়াজ। কি বলেন? আমার আগে এই ওয়াজগুলো আমার আসতো না। আগে উথামথাম ওয়াজ হইতো, উথামথাম এলমি একাডেমিক আলোচনা হইতো, বেশি বেশি জিহাদের উপর ওয়াজ হইতো, এলেমের ফজিলত, গুরুত্ব, এইসব, অর্থাৎ উল্টা পাল্টা আলোচ্য বিষয়। এখন দেখলাম যে এগুলা সব খালি বেলি। উম্মতরে জান্নাত মুখী করা দরকার, বেহেশত মুখী। আমাদের নোয়াখালীতে আছে লাভে লোহার বোঝা বহন করে, বলে না? এই লাভে লোহার বোঝা, লোহা ছিলেন তো, কই যে এইটা বহন করলে লাভ হবে, এই জন্য 2 মণ 3 মণ সমানে উঠায়। লাভে লোহার বোঝা বহন করে। একটা মুসলমানের জান্নাতে যাওয়ার চাইতে বড় আর কোনো লাভ নাই। বুঝে না কথা? একটা মুসলমানের, আপনি ধরেন শাইখুল ইসলাম, শাইখুল তাফসীর, শাইখুল হাদিস, ফকিহুল মিল্লাত, বহুত বড় মুফতি, বহুত বড় মুহাদ্দিস, বহুত বড় মুফাসসির, সব হইল, জান্নাতে যাইতে পারল না। এর মতো কপাল পোড়া আর কেউ আছে? বলেন না। কিচ্ছু হয়নি। রিক্সা চালাইছে, ভ্যান গাড়ি চালাইছে, ঠেলা গাড়ি চালাইছে, কিন্তু আল্লাহর দয়া হয়েছে, জান্নাতে গেছে। এটা কথা কয় না? আপনার কথা যত কম বলবেন তত আমার সুবিধা। আমি অত অল্প ওয়াজ করলে চলবো। আমার এরকম কোনো টার্গেট নাই যে টাইট করে ওয়াজ করুন, সামনের বছর আবার দাবাত দিবেন না।
আমার হইল যে যত খারাপ ওয়াজ হবে তত আমার সুবিধা, সামনে আর আপনারা আমার এত কষ্ট দিবেন না। আরে কথা করেন, হ্যাঁ, যাদের মার্কেট ধরার ইচ্ছা এরা টাইপ করে ওয়াজ করে, কাস্টমার ধরার ইচ্ছা, মার্কেট ধরার ইচ্ছা, এরা টাইপ করে ওয়াজ করে। আমাকেও এখন আর এত মার্কেট ধরার ইচ্ছা নাই। মার্কেট যদ্দূর দখল হয়েছে এইটাই সামাল দেওয়া কষ্ট হয়ে গেছে, বুঝে না কথা। মার্কেট যা দখল হয়েছে আল্লাহ করাইছেন, এটারে সামাল দেওয়া এখন মুশকিল হয়ে গেছে। আল্লাহু আকবার। এ ভাই জান্নাতে যাইতে মনে, এ ভাই আপনারা বসেন না কেন? বসেন না, আমার তবিয়ত গরম হয়েছে কিন্তু আমি বললাম না 8 ঘন্টার উপরে জার্নিং করছি। আল্লাহর ওয়াস্তে বসেন, আর না হলে চলে যান। একটা মানুষকে কষ্ট দেন কেন? আপনারা তো এখানে কি আসতে পারেন? বেহেশতে যাইতে মনে চায় কার কার? হাত উঠে দেখান তো। সবার মনে চায়? ওরও কথা কয় না, সবার মনে চায়। এতে বুঝা গেল বেহেশতে যাওয়া সবার জন্য সম্ভব। যেহেতু সবার মনে চায়, এতে বুঝা গেল সবার দ্বারা বেহেশতে যাওয়া সম্ভব। এমপি হইতে মনে চায় কার কার? হাত উঠে দেখান তো। না, কার কার মনে চায় এমপি হইতে? আজ এটা বাদ দেন, এটা অনেক উপরের জিনিস। চেয়ারম্যান হইতে মনে চায় কার কার? যে হাত উঠে দেখান তো। চেয়ারম্যান হইতে মনে চায়? এদিকে তোর কি নাম? চেয়ারম্যানে কি করবি? গম চুরি করবি? দেখিস? আচ্ছা আচ্ছা, বল। চট্টগ্রাম লিচু বাগান, চন্দ্রকোনা, ওখানে আমি ওয়াজ করতে আছি। ওয়াজের শুরুতে বললাম প্রেসিডেন্ট হইতে কার কার মনে চায়? একজনে হাত উঠেছে, এটা ল্যাংলা, এই প্রেসিডেন্ট হইতে মনে চায়। ঠিক আছে, এরপরে বললাম আল্লাহর ওলি হইতে মনে চায় কার কার? সবাই হাত উঠেছে। যা হোক, সবার মনে যে এই জিনিসটা চায় এটা সম্ভব, এই জন্যই সবার মনে চায়। প্রেসিডেন্ট হওয়া সবার দ্বারা সম্ভব না, এই জন্য সবার মনেও চায় না। ওর কথা কয় না। সবাই প্রেসিডেন্ট হওয়া সম্ভব, সবাই চেয়ারম্যান হওয়া সম্ভব, এই জন্য সবার মনে চায় না। অলি হওয়া সবার মনে চায়, মনে চায় না? আপনাদের কি সবার অলি হইতে মনে চায়? কার কার মনে চায়? হাতে দেখছেন, বুঝা গেল সবার দ্বারা অলি হওয়া সম্ভব। যেহেতু সবার জান্নাতে যাইতে মনে চায়, বুঝে গেল সবার দ্বারা জান্নাতে যাওয়া সম্ভব। জুনায়েদ বাগদাদি রহমতুল্লাহ আলাইহি, ওনার সময়ে ওই যে একটা মুতাজিলি এক সম্প্রদায় আছে, এটা একটা সম্প্রদায় আর কি, নিজেদেরকে মুসলমান বলে, খুঁটিনাটি কিছু ইখতিলাফ মতবিরোধ আছে, আকীদাগত, বিশ্বাসগত। এদের বিশ্বাসের থেকে একটা বিশ্বাস হলো দুনিয়াতে যেমন আল্লাহকে দেখা সম্ভব না, জান্নাতেও আল্লাহকে দেখা সম্ভব না। এটা এদের বক্তব্য। কিন্তু কোরআন সুন্নাহ হলো এই কথা বলে যে দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখা সম্ভব না হইলেও ইনশাআল্লাহ জান্নাতে দেখবে। আরে কথা কয় না, ইনশাআল্লাহ জান্নাতে দেখবে। এটা হুজুরের হাদিসের মধ্যে আছে, কোরআন শরীফের মধ্যে এটা আছে। লিল্লাযীনা আহসানুল হুসনা ওয়া জিয়াদা,
লিল্লাযীনা আহসানুল হুসনা ওয়া জিয়াদা, যারা ইখলাসের সহিত আমল করবে আল্লাহ তাদেরকে হুসনা দিবেন, হুসনা মানে জান্নাত, ওয়া জিয়াদা আরো বেশি দিবেন, আরো বেশি মানে আল্লাহরে দেখবেন। এইটা কোন অসুবিধা, আর হাদিস শরীফে তো আছে। তো মুতাজিলীদের বক্তব্য হইল আল্লাহকে যেমন দুনিয়াতে দেখা সম্ভব নয়, জান্নাতেও দেখা সম্ভব নয়। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ আলহামদুলিল্লাহ আমাদের বক্তব্য হইল দুনিয়াতে দেখা সম্ভব না হইলেও ইনশাআল্লাহুল আজিজ জান্নাতে দেখব, দেখব নি। আর দেখার মজাই ভিন্ন, স্বাদে আলাদা। আল্লাহ যদি দেখা করে না, কত কিছুই দেখলাম, কিন্তু যারা দেখবেন লেগে আল্লাহ চোখ দিছেন ওনারে এখনো দেখলাম না, বুঝে না। চোখের সর্বোচ্চ টার্গেট হইলে রব্ব করিমকে দেখা, সর্বোচ্চ টার্গেট। চোখের সর্বোচ্চ চাহিদা টার্গেট হইল যিনি চোখ সৃষ্টি করেছেন ওনাকে দেখা। আল্লাহ দেখাইলে ইনশাআল্লাহ। মুতাজিলীরা এটা মানে না। তো তখনকার উলামায়ে কেরাম হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহিকে বললেন, হযরত আপনি যেহেতু আল্লাহ ওয়ালা বুজুর্গ মানুষ, আপনি একটু এদেরকে বুঝান। এরা বলে উম্মতের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টি করতে আছে যে দুনিয়াতে যেমন আল্লাহকে দেখা সম্ভব না, জান্নাতও সম্ভব না, আপনি এদের একটু বুঝেন। দেখেন না এখনকার মৌলবীরা কত বুঝেন, বুঝায়, পাবলিক বুঝেনি, হয় না। আপনারা আমার বয়ানের পর এক একজন এক এক কথা দেবে, মহব্বতের সহিত সবাই কথা শুনে না। উম্মতের উলামায়ে কেরামের কথা মহব্বতের সহিত শুনতে হয়। আইসা আইসা মাপে কোন হুজুরের ওয়াজ কেমন, কার ইলমি গভীরতা কত। তুই গভীরতা মাপার কে রে বেটা? তুই গভীরতা মাপার কি? আমি একবার ওয়াজ শুনছি আল্লামা তকি উসমানী সাহেব হুজুরের। তো ওয়াজ শুনে মনে মনে মন এটা আইডিয়া কইতে আছে, আপনার কাছে অন্য কোনো কথা বলি নেই। বললাম যে এটা কি ওয়াজ করল, নিজেরে নিজে কইলাম। আমি তো ওনাদের এরকম ওয়াজ শোনার জন্য আসি না। तक़ी उस्मानी साहब हुज़ूर, दिल से जो बात निकलती है आकर रखती है, पर नहीं मगर ताकते परवाज रखती है। দিলের থেকে কথা আল্লাহ সবাইকে দিয়ে বলেন, বলেন না? সবাই বলেন, সবাইকে দিয়ে আল্লাহ কথা বলেন না। উনি ওনার লাইনে মুহাক্কিক বুজুর্গ আলেমে দ্বীন, সারা পৃথিবী বাসা 2-4 জনের মধ্যে একজন। জুনায়েদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলছেন, ভাই তোমরা মৌলবী মানুষ, এটা একটা ইলমি মাসালা, আল্লাহকে দেখা সম্ভব কি সম্ভব না এটা তোমরা এদেরকে ইলম দিয়ে বুঝাও। মুতাজিলীদের এরা বলল, হযরত এরা তো বুঝতে চায় না, আপনি বুজুর্গ মানুষ, আপনি একটু তাওয়াজ্জু দিয়ে বুঝেন। তাওয়াজ্জু কি দিয়া বলেন না, কি দিয়া? তাওয়াজ্জু তো সিলেটের মানুষ। এই মাঠে শাইখুল ইসলাম আওলাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মাদানী আসছেন না? এটা আপনারাই বলেন, আপনাদের কাছে শুনছি আমি। তাওয়াজ্জু, তাওয়াজ্জু, তাওয়াজ্জু মানে হইল পিশাবের ভিতরের যে অবস্থাটা, এটা মুরিদের ভিতরে ভাইরাল করা, ঢুকাই দেওয়া, এটার বলে তাওয়াজ্জু। কথা কয় এটার কি কয়? হ্যাঁ, কেমনি বুঝাইলে জানি আপনারা বুঝবেন, আমার জানা নাই। ওয়াজ ছিটিয়ে যাইতে আছে সব, যাক যেদিকে যায় যাক। হুজ্জাতুল ইসলাম কাসেম নানতবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি রমজানে বয়ান করতেন দেওবন্দে। কাসেম নানতবী দারুল দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা। হাদিস একটা দিয়ে শুরু করতেন, সারা রমজানে হাদিসের উপর ওয়াজ করতেন। এক বয়ানের মধ্যে, একদিনের বয়ানে কাসেম নানতবীর এক ভক্ত ছিলেন না, আফসোস করতেছেন, হায় হায় রে, আজকে আমি হযরতের বয়ানটা পাইলাম না। কথা কয়
আজকে আমি হযরতের বয়ানটা পাইলাম না, আফসোস। মোহাব্বতের মানুষের আফসোস তো দিলে লাগে। আমার ভাই মাওলানা মঈনুল ইসলাম কাসেমীর সাথে আমার এত মহব্বত নাই, কিন্তু কিছু তো আছে, যেই কারণে আমি পারি নাই। বলছি আজকে আমি যে 30 বার কাটতে মনে হয়েছে আমার যখন কল্পনা হয়েছে যে আমার সৈয়দপুর যাইতে হবে ওয়াজ করবার লেগে, তা আমার ভয় লেগেছে, এত দূর। এটা দূর তো, এখন কথা কয় না, দূর। যখন মানুষ কাছাকাছি মাল বিক্রি করা সহজ হয়ে যায়, তখন দূরে আর কাস্টমার খোঁজ করে না। আরে কথা কয় না কেন? আমাকে মাল বিক্রি করবার লেগে এত দূর এখন ফেরিকরণ লাগে না। এই দেখছি ঢাকায় যথেষ্ট, আশেপাশে 250 কিলোমিটারের ভিতরে। আমি যদি এখানে ওয়াজ না এসে আমি এই প্রোগ্রামটা ঢাকার আশেপাশে একদম 3 জায়গায় ওয়াজ করতে পারতাম, কষ্ট কম হইত। এই কারণে আসতে হয়েছে। এই মহব্বতের কাছে মানুষ ধরা। কাসেম নানতুবি রহমতুল্লাহ আলাইহি ও ভক্ত কেবল আফসোস করে, হ্যাঁ রে আমি কাসেমের বয়ান শুনতে পারলাম না। কাসেম নানতুবি রহমতুল্লাহ আলাইহি ছাত্র একটারে বলছে ও কাফিয়া পড়ে, কাফিয়া কি পড়ে? কাফিয়া ছিলেন না? কাফিয়া পড়ে। এবং সে ওই দিনের বয়ানে উপস্থিত ছিল না। ওই ছাত্র হযরত কাসেম নানতুবির ওই দিনের বয়ানে উপস্থিত ছিল না। হযরত কাসেম নানতুবি বলতেছেন তুমি দাঁড়াও, ছাত্র বলতেছে তুমি দাঁড়াও, ওয়াজ করো, আমি যে ওয়াজ করছি আজকে এটা করো। এ বলে হুজুর আমি তো হাদিস শরীফ তাফসীর পড়ি নাই, এবং আমি আজকে আপনার বয়ানে ছিলাম না। হযরত কাসেম নানতুবি বললেন আরে বেটা দাঁড়াতো, আরে বেটে খায় হয়ে যাও না। হযরত কেমনে বলছেন আল্লাহ ভালো জানেন। কাসেমের ভাষাও তো আবার কাসেম মার্কা। कासिम सानी था और ज़िल्ले वलीउल्लाह था। कासिम अव्वल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कासिम सानी कासिम नानतवी। कासिम सानी था और ज़िल्ले वलीउल्लाह था, वो खुदा के सरजमी में हुज्जत इस्लाम था। वो खुदा के सरजमी में हुज्जत इस्लाम था। কাসেম বলেছেন দাঁড়াও মিয়া, খাও। তো যাও, দাঁড়াইছেন। এখন এই বয়ান শুরু করছে, চোখ বন্ধ করে। কাসেম নানতুবি আজকের বয়ানে যা বলছেন হুবহু A to Z সব বলছেন। সুবহানাল্লাহ কান না? তার মানে কাসেম এখানে বসা আর নিজের ভিতরের পুরো বয়ানের যে সিরিয়ালটা আছে এটা এখানে ভাইরাল করে দিয়েছে। এটারে বলে তাওয়াজ্জু। এটারে কি বলে? আরে কথা কয় না। আপনারা কি আমার কথা বুঝে আরম্ভ করছেন? কে কে বুঝে আরম্ভ করছেন? হাতরে দেখান তো। ওয়াজ ওই আল্লাহ করাইলে পরে ওই বহন শুধু এদিন শুনেন। আমি উজানি মাদ্রাসায় পড়ি, তখন হেদায়া পড়ি, হেদায়া উগলাইন পড়ি। যার কাছে আমি উজানি মাদ্রাসায় বুখারী শরীফ আউয়াল পড়ছি, মুহাদ্দিস ওলিউল্লাহ হুসাইনি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, অনেক প্রবীণ মানুষ, যিনি শাইখুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন, নাম ধরে বলতেন যে আজিজুল হক তো পোলাপান মানুষ। কি বলতেন? আপনি কথা শুনতেছেন নি? আজিজুল হক কি? তাইলে উনি কত প্রবীণ। হুজুরের সাথে আমি খাদেম হিসেবে গেছি, উদ্দেশ্য হলো হুজুর ওয়াজ শুনুন। আর খাদেমটা দিন কি খেয়াল ছিল, গেলে তো একবেলা বালা খাওয়া যায়। আর কথা কয় আমরা তো শখ করে এরকম চাইতে হবে, এটা আমার ভিতরে কথা থাকে না, এই জন্য আমারে ওরা ভিতরে বেশি জিজ্ঞেস করে নেই। এ জানা যে হুজুরের সব হইল ওপেন সিক্রেট, বলে বলে এই যে সব বলে বলাতে আছে, বেশি জিজ্ঞেস করে। আমার ভিতরে কথা থাকে না তো, কিসের খেদমত টেদমত যাইতাম গেলে শুনছি ওয়াজ করলে ভালো ভালো খাওয়ায়, একবেলা হুজুর লোকে খাইলাম। বাদাম টিপিস না,
বাদাম টিপা বন্ধ করবে না। তুমি মনে করছো আমি টাকা দিয়ে এনে নতুন হয়েছি, আমি ভয় পাবো না? ভয়টাই নেই আমরা এক তালের মানুষ। হুজুর ওই মাদ্রাসার মুহতামিম সাহেবকে বললেন, আপনাদের কোনো কষ্ট হয়নি কেন? কেবল ওয়াজই শুনবেন আপনারা, আমাকে এই সমস্ত কথা কিছু শুনবেন না? মুহতামিম সাহেবরা বললেন, এই নাম ধরে বলছি, আমি আর এখন নাম বললাম না, বললে ফেলে ইয়ে মাওলানা শহীদুল্লাহ, তোমার এইখানে আসরের পরে ওয়াজ করি নিয়ে কেউ আসেনি, হুজুরে আসরের আগেই গেছে ওইখানে। তো উনি বললেন যে না হুজুর কেউ নাই। কয় তাহলে আমার এই পোলাটারে দিও, আমার এই ছাত্রটারে দিও, আমার কথা কই। তা আমি বুঝিনি ভালো করে। তা আমি ওই চলে হুজুর ঠিক আছে, আমি উনি চলে যাওয়ার পর আমি বলি, হুজুর কার কথা কইছি? কে ওয়াজ করবো আসর কত করবি ওটাই সরিয়ে দেয়। আমি বললাম যে আমি ওয়াজ করব, আমি এখনো হাদিসের কিতাব পড়ি নাই, তাফসীর পড়ি নাই, আর আমি ওয়াজ করবো, আমি কি ওয়াজ করবো আন্দাজে, ওরা আমি তো শরম পাইব। বললেন তুই ওয়াজ করবি রে, আমি আসি না। কথা খুব বুঝিয়েন, কিন্তু তুই ওয়াজ করবি না। গালি দিছে, এত বড় একটা গালি দিছে আমাকে, এটা আর কইলাম না। তুই তো ওয়াজ করবি না, আমি আসি না। আমি ওয়াজ করছি, কি ওয়াজ করছি আমার অত খেয়াল নেই, কিন্তু আমি দেখছি পাবলিক কেবল লাভ হয়। কথা কয় না, পাবলিক কি করে কয় না। আরে আপনার আমার কথা বুঝতেছেন? এখনো জীবিত আছেন মাওলানা কামাল উদ্দিন জাফরি সাহেব, নাম শুনছেন না? উনি ওয়াজের পরে আইসে হুজুর জিজ্ঞেস করে, হুজুর উনি কে? তো হুজুর বলছেন আমার ছাত্র। কি করে? হেদায়া পড়ে। কামাল উদ্দিন জাফরি সাহেবের সাথে এরপরে আমার আর এই বিষয়ে কথা হয় নাই, এক মজলিসে দেখা হয়নি। উনি বলতেছেন আমার কাছে মনে হয়েছে উনি কোন মাদ্রাসার মুহাদ্দিস। কথাগুলো খুব বুঝিয়ে। তার মানে হলো এটারে তাওয়াজ্জু বলে। কথা কয় না। ওই বুজুর্গ আমার উস্তাদ হযরত শেখ মুহাদ্দিস জলিলুল্লাহ হুসাইন রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যা আমাকে দিয়ে বলাইতে চাইছেন সব উনি ওইখান থেকে ভাইরাল করে দিয়েছে, আমার এখানে ট্রান্সফার করছে, ট্রান্সফার। এটারে বলে তাওয়াজ্জু। এটারে কি বলে? বুঝতেছেন আমার কথা? খাজা বাকিবিল্লাহ নকশবন্দি রহমতুল্লাহ আলাইহি, বিরক্ত হইতেছেন না তো? আমি আসলে আজকে ঢাকা যাব না ইনশাআল্লাহ, আমি মনের কথাটা কইতে আসি। ঢাকা যাব না, আল্লাহ আমরা যেখানে রাখেন এখানে থাকবো। কালকে আমার এইদিকে মাহফিল, এইটা কই এলেছে আতাপুর বিশ্বনাথ না, বিশ্বনাথ। হ্যাঁ এখন খাজা বাকিবিল্লাহ নকশবন্দি রহমতুল্লাহ আলাইহি মুজাদ্দিদ আল-ফাসানি শেখ আহমদ সারান্দি রহমতুল্লাহ আলাইহির পিসাব। খাজা বাকিবিল্লাহর এখানে মেহমান আসছে, কিন্তু মেহমানদারির কোনো ব্যবস্থা নেই। খাজা বাকিবিল্লাহ অস্থির। রুটি দোকানদার যখন দেখলো যে হুজুরের মেহমান আসছে আর হুজুর পাইচারি করতেছে, অস্থির। তো ও রুটি দোকানদার বুঝছে যে এখানে আমার হাদিয়া নেওয়া দরকার, হুজুরের মেহমানদারির জন্য হাদিয়া নিয়ে গেল। আর হুজুর তো যার বর্ণায় খুশি, অনেক খুশি হয়ে গেছে। মেহমানদারি করে এখন বলতেছেন, ভাই মাঙ্গো মুঝসে কিয়া মাংনা है, আমার কাছে চাও তো কি চাইবা। খুশি হয়ে গেছে, বলে না কি হয়ে গেছে? খুশি হয়ে গেলে এক মহিলার খেদমতের উপরে স্বামী বড় খুশি হয়ে বলতেছে, তুমি আমার কাছে চাও কি চাইবা। সাহাবীর ঘটনা। মহিলা বলতেছে, সাহাবিয়া বলতেছেন যে আমি যা চাবো দিবেন আপনি, আমার তালাক দিয়ে দেন। কি দিয়ে দেন? কথা শুনতেছেন নি আপনারা? আমার তালাক দিয়ে দেন।
আজীব কথা। কেউ এরকম স্বামীর খেদমত করলো মাত্র স্বামী খুশি হয়ে বলতেছে আমার কাছে চাও, কি চাইবা আমি দিব। আমার বড় হইলে কি চাইতো? 7 ভরির একটা নেকলেস দেন, হাতের বালা দেন, সুই দেন, হাবি জাবি এগুলোই তো বইলার আর চাইব গিয়ে কি চাইব কর। কিন্তু ওই সাহাবিয়া চাইতেছে আমার তালাক দিয়ে দেন। স্বামী আশ্চর্য, কি কও তুমি? হ্যাঁ তালাক দিয়ে দেন। তো বললো আচ্ছা ঠিক আছে, এখন তো জামিলা করার দরকার নাই, সকালে আমরা হুজুরের বাড়িতে যাব, আল্লাহর হাবিবের সাথে দেখা করবো, হুজুর যে সিদ্ধান্ত দেয় তা হবে। স্বামী স্ত্রী 2 জন হুজুরের বাড়ির দিকে যাওয়ার টাইমে পথে স্বামী উষ্টা খাইয়া আঙুল ভেঙে গেছে। এবারে বিবি কয়ে স্বামী চলেন বাড়ি চলেন, তালাক লাগবে না। কথা হাসিয়েন না, কথা বুঝেন। বলছে তালাক লাগবে না, বাড়িতে চলেন। কি কও? রাত্রে বললে তালাকের কথা, সকাল থেকে বল তালাক তালাক। আমি খাইলাম উষ্টা, তুমি বলো তালাক লাগবে না, বাড়িতে চলেন। ব্যাপারটাই বাড়ি যাওয়ার পরে বলতেছে দেখেন আপনার কাছ থেকে হাদিস শুনছি, আল্লাহ রসুল বলেছেন, আপনি শুনাইছেন আমারে যে মুসলমানকে আল্লাহ ভালোবাসেন তাকে আল্লাহ পরীক্ষা করেন। আপনার এখানে আসার পরে দেখি কোনো পরীক্ষা টরীক্ষা নাই, কেবল পোলাও কুরমা বিরিয়ানি ভালো ভালো খাওয়া, আঙ্গুর পেদানা নাশপাতি, কোন সময় মুসিবত টসিবত আসে না। এই চিন্তা করলাম যে এরকম স্বামীর কাছে থেকে লাভ নাই যার উপরে আল্লাহ অসন্তুষ্ট। যখন উষ্টা খাইয়া পাও ভাঙছে তখন বুঝছি যে আল্লাহ আমরা আপনারে ভালোবাসে। এই জন্য বলছি যে তালাক লাগবে না। আপনারা বড় খুশি, মৌলবীরা জেলখানায় গেছে, আপনারাও খুশি মৌলবীরা জেলে গেছে, মৌলবীরাও খুশি আল্লাহ মৌলবীর মহব্বত করে। আরে কথা কয় না কেন? मसाइब में उलझ कर मुस्कुराना मेरी फितरत, এটা হযরত মাদানী শের, এই মাঠে যিনি আসছেন ওনার। मसाइब में उलझ कर मुस्कुराना मेरी फितरत है, मुझे नाकामियों पे अश्क बरसाना नहीं आता, मुझे नाकामियों पे अश्क बरसाना नहीं आता। खाजा बाकबिल्ला नक्शबंदी रहमतुल्लाह বলতেছেন ভাই মাঙ্গো মুঝसे क्या मांगना है, আমার কাছে চাও কি চাইবা? मुरीद बोलतेছে हजरत मुझे आप जैसा बना दीजिए। को हुजूर আমারে আপনার মতো বানায়া দেন। বুঝে না কথা? হ্যাঁ হুজুর আমারে, ওই যে খেদমতের উপরে খুশি হওয়ার কারণে বলছে মুঝে মাঙ্গো মুঝसे क्या मांगना है। আর মুরিদে বলতেছে মুঝে হযরত कुछ भी नहीं ना भाई मांगो तो ठीक है, मुझे आप जैसा बना दीजिए, हमारे আপনার মতো বানায়া দেন। এটা কঠিন জিনিস না, বড় কথা কয় কঠিন জিনিস নেই। একটা মানুষ শেখুল হাদিস কত মেহনতের পর আল্লাহ তাআলা শেখুল হাদিস বানাইছেন, তাও যদি আপনারা শেখুল হাদিস বানাই দিবি, এটা কি চারটিখানি বিষয়? এটা সহ্য করবো? দেখছো কথা কয় না কেন? এটা সহ্য করবো? সহ্য হবে না। তো হযরত খাজা বাকিবিল্লাহ বললেন অন্য কিছু চাও? নাই হযরত মুঝে আপ জैसा बना दीजिए। পরে রুমের ভিতর নিয়ে গেলেন, তাওয়াজ্জু দিতে দিতে এই পরিমাণ তাওয়াজ্জু দিয়েছেন, দুজন বাহির হওয়ার পরে দেখলেন দুজনের চেহারা একরকম হয়ে গেছে, একদম চেহারা একরকম। বাকি একজনের হুঁশ আছে, আরেকজনের কি নাই। যেটা আসলটা ওইটা হুঁশ আছে, যেটা 2 নম্বরটা এটার কি নাই, কারণ ওতে এভাবে খাওয়ার অভ্যাস নেই। আরে গরিব মানুষ যদি ডিম একটার মধ্যে 3টা খায় তার মাথা ঠিক থাকবে, গরিব না। আর যার ডেইলি 2, 4, 5, 10টা ডিম খাওয়ার অভ্যাস, এর কোনো সমস্যা হবো? এই জন্য সাধারণ শিক্ষিত মানুষগুলা বুখারী শরীফ, মিশকাত শরীফ বঙ্গানুবাদ দিয়ে একটা হাদিসের কি হাদিস পড়ে এটা আমরা কোনো হুজুর উগুতু কম জানি নি। আরে কথা কয় না কেন? তুই যে কি কসু জানো যেটা আমরা জানি না, ওটা
আমরা কোনো হুজুর কিন্তু কম জানিনি। আমাকে মাদ্রাসার ফলাফানো এরকম মাত্র নতুন নতুন ফারেক হইয়া কয় যে উনি আবার কি, তুই চিনিস নি উনি আবার কি বেটা, উনি কিতাব যেগুলা ঘাটছে তুইগুলা নাম শুনছস? কথা কয় না কেন? এটা হার লাইনে আছে। এটার তাওয়াজ্জু বলে। এটার কি বলে? আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মৌলবীরা হযরত জুনায়েদ বাগদাদীকে বলছেন, হযরত আপনি এদেরকে তাওয়াজ্জু দিয়ে বুঝেন। খেয়াল আছে নি কথা? ওর কথা কয় না। তো হযরত জুনায়েদ জিজ্ঞেস করলেন, ভাই তোমাদের বক্তব্য কি? এরকম মজমা ধরেন। হইল আমাদের বক্তব্য হইল দুনিয়াতে যেমন আল্লাহকে দেখা সম্ভব না, জান্নাতও দেখা কিনা। ওর কথা কয় না। তো হযরত জুনায়েদ বললেন, আল্লাহকে কি দেখতে মনে চায়নি? সবাই হাত উঠেছে, দেখতে মনে চায়। আপনাদের মনে চায়? কার কার মনে চায়? এই যে সহজ কথা, একদম সহজ কথা। হযরত জুনায়েদ বাগদাদী সাথে সাথে বুঝিয়ে দিয়েছেন, যেহেতু সবাই দেখতে মনে চায়, এতে বুঝা গেল আল্লাহকে দেখা, বলেন না, আল্লাহকে দেখা কি ঠিক এইভাবে, যেহেতু জান্নাতে সবার যাইতে মনে চায়, এতে বুঝা গেল সবার জন্য জান্নাতে যাওয়া কি কর না? হ্যাঁ, আল্লাহ তুমি বুঝার তৌফিক দান করো। আমিন বলেন, আমিন বলেন। তাহলে জান্নাতে যাইতে মনে চায়, এই তো কথা। মাইর খাইয়া না ডাইরেক্ট? না, মাইর দিয়ে সভ্য এসে কিছু বুঝে না, কি মুলবি হিসেবে মাইর খাইয়া আমরা জান্নাতে যাবো, মায়ের কি সহ্য করতে পারবো? আরে কথা কয় না। আপনার মধ্যে কেউ আছে নাকি মায়ের সহ্য করতে পারবেন? তাহলে মায়ের ব্যতীত মার্শাল্লাহ প্রথম ধাক্কায় একদম প্রথম তার মেয়ে সোজা ময়দানে মাহশর থেকে জান্নাতে চলে যাবে। এর জন্য কারা কারা তৈরি হয়েছে না তৈরি থেকে ওয়াজ করতে আছি আমি। ওয়াজ আগের ওয়াজের মা ছিল, এখনকার ওয়াজের মাইর খেয়ে জান্নাতে যাওয়ার মতো আমাদের সেই যোগ্যতা, এটা আমরা সহ্য করতে পারবো? এটা কঠিন জিনিস। এই সামান্য শীত পড়লে অস্থির হয়ে যায়, সামান্য গরম পড়লে অস্থির হয়ে যায়, আর বেহেশতে যাবো আমরা মাইর খেয়ে। যদিও মাইর খেয়েও যদি আল্লাহ জান্নাতে নেন মাশাআল্লাহ, তারপরেও সুবিধা, পৃথিবীর মতো কমপক্ষে 10টা পৃথিবী সম পরিমাণ জান্নাতে জায়গা পাবে একটা মাইর খেয়েও যদি যায়। কিন্তু সর্বশেষ যে জাহান্নামের থেকে বাইরে জান্নাতে যাবে, সেও পৃথিবীর মতো 10টা পৃথিবী সমপরি, সবচেয়ে গরিব জান্নাতে। হারে কিচ্ছু নেই, গরিব কিচ্ছু নাই, গরিব মগর সারা ওয়ার্ল্ডের মতো 10টা ওয়ার্ল্ড সমপরিমাণ জায়গা আল্লাহ তাকে জান্নাতে দান করবে। কি ভাই, এটা হইলেও খারাপ কি? হ্যাঁ, فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, তো যে বা যাকে জাহান্নামের থেকে বের করা হবে, ওয়াউদখিলাল জান্নাতা, জান্নাতে ঢুকানো হবে, সে কামিয়াব। যাকে জাহান্নামের থেকে বের করা হবে হলো মান ইসমে মৌসুল, বাহ্যিক ভাবে মাজি, আসলে মুজারে। এই জন্য তরজমা দোনোটা, তো যে বা যাকে জাহান্নামের থেকে বের করা হলো হবে, ওয়াউদখিলাল জান্নাতা, আর জান্নাতে ঢুকানো হলো বা হবে, ফাকাদ ফাজ, সে কামিয়াব, সেই সাকসেস। মানে মাইর খাওয়ার পরও যদি দেখি দেশ তো কেউ যায়, সে কামিয়াব। এগুলো আপনারা জানেন। এদিকে তফসির মাহফিল হয় মাশাআল্লাহ, বড় বড়। আজকে যে কয়টা আইছে কাসেমি দেখছেন নিয়ম, এর মধ্যে 2-3টা আছে আমারে বাবা কয়। আমি ওয়াজ করছি এখানে 2-3টা আমারে বাবা, একটা ডাইরেক্ট বাবা মারে। এ তো খোলা মার, এর বড় যেগুলো এগুলো বাবা কয়। আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা শুনছেন সর্বশেষ যে লোকটা জাহান্নামের থেকে জান্নাতে যাবে, তার কথা শুনে আল্লাহ যে মুচকি হাসি দিবেন, এটা শুনছেন না আপনারা?
কে কে শুনছেন যে হাতে ধরে আনতো না? শুনছে, কিছু মানুষ শুনছে, কারণ আমি কইছি। আমি না কইলে অন্যরা কইছে। আল্লাহ নাকি 3 জায়গায় হাসেন। এক জায়গা হইল আজান শোনার পরে মসজিদের সামনের সারিতে, সামনের সফে গিয়া বসার জন্য, জায়গা নেওয়ার জন্য যারা তাড়াহুড়া করে মসজিদে যায়, এদের অবস্থা দেখে আল্লাহ মুসকি মুসকি হাসেন। 2 নম্বর, স্বামী তাহাজ্জুদের জন্য উঠছে, বিবিরে উঠাইবার জন্য ঠান্ডা পানির ছিটা মারছে। বিবি তাহাজ্জুদের জন্য উঠছে, স্বামীরে উঠাইবার জন্য ঠান্ডা পানির ছিটা মারছে। আর বিবি স্বামীর ঠান্ডা পানির ছিটা পাইয়া, স্বামী বিবির ঠান্ডা পানির ছিটা পাইয়া কয়, আমারে কি লেগে দেখাইছে এত রাত্রে? এত রাত্রে বুঝেন নি? এত রাত্রে আমার কি লেগে জাগাইতে আছে? স্বামী কইতে আছে বিবিরে, বিবি কইতে আছে স্বামীরে। একটা আরেকটা কয় না, অন্য কিছু না, তুমি মনে করো না আবার অন্য কিছু, তোমার তাহাজ্জুদের লেগে জাগাইতে আছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই বান্দা আর বান্দির এই অবস্থা দেখে মুসকি মুসকি হাসেন। এটা হলো 2 নম্বর। 3 নম্বর হইল সর্বশেষ যে জান্নাতে যাবে দোজখের বাহির করার পরে। যা হোক, লম্বা ঘটনা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বান্দারে বলবেন, যা তোরে পৃথিবীর মতো একটা পৃথিবী জান্নাতে জায়গা দিলাম। এটা কিন্তু আমার আজকের ওয়াজ না, এটা হলো বাহিরের কথা। এই বেহেশতে ঢুকবো, তাড়াহুড়া করে গিয়ে দেখবো যে জায়গা আছে কোন রকম শোয়ার জায়গা। আইসা বলবো, আল্লাহ আপনি বলছেন এক পৃথিবীর সম পরিমাণ জায়গা, যাই দেখি কোন রকম বেডিং দেখার জায়গা, শোয়ার জায়গা। যা তোরা আমি 2 পৃথিবী সম পরিমাণ জায়গা দিলাম। যাই দেখবে জায়গা আরো ছোট। আইসা বলবেন, আল্লাহ বলছেন যে 2 পৃথিবী, দেখি জায়গা আরো ছোট। আল্লাহ বলবেন, যা 3 পৃথিবীর সম পরিমাণ জায়গা, যাই দেখবো আরো ছোট। এবারে রাগ উঠবো, রাগ। এবার রাগ করে আল্লাহরে বলবে, আতাস্তাহজিনি ওয়া আনতা রব্বুল আলামিন, আপনি কি আমার সাথে ঠাট্টা করেন নাকি? আপনি না রব্বুল আলামিন? দেখছেন নি? এবারে সুযোগ দেওয়ার পরে এখন আল্লাহরে কয়, আপনি কি আমার সাথে ঠাট্টা করেন নাকি? আপনি না রব্বুল আলামিন? আল্লাহ বান্দার এই কথা শুনে মুসকি মুসকি হাসে। আল্লাহ বলবেন, বন্দা যা, এতক্ষণ যা করছি খালি বেল্লি বাদ, যা, তোরা আমি পৃথিবীর মতো 10টা পৃথিবী জান্নাতে জায়গা দিলাম, যা। এটা হলো আসলটা। এখন যাইয়া দেখবি ঠিকই 10 পৃথিবীর সম পরিমাণ জায়গা। এরকম জান্নাতে যাইতে মনে চায়? বলেন বলেন, মনে চায়? কার কার মনে চায়? তাইলে সম্ভব। তাইলে কি এখন হইলো জান্নাতে গেলে কি লাভ? এটা লাভ আছে না? কি লাভ পেতে পারেন? এটা তো আছে, আল্লাহর সাথে একটা শিখছে আমার কাছ থেকে। তোর কাছে কিছু দেখলে কবে? আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 3 টার্মের উপরে প্রধানমন্ত্রী, না? কথা কয় না? সামনে হয়তো আরো আসতে পারে। আল্লাহর যে কয়দিন মনে চায় আল্লাহ রাহ। আরে কথা কয় না কেন? আমার কোন সমস্যা আছে? তাইলে আল্লাহর যেই কদিন মন মনে চায় আল্লাহ রাখা, ঠিক আছে, কোন সমস্যা নেই। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সব কাজ কি ওনার ইচ্ছা হয়? কথা কয় না? বাংলাদেশের ব্যাপারে ওনার মনটায় যা চায় সব উনি পাঠতে আছেন? সব কি হয় নাকি? ওনার সাথে ক্ষমতাবান তো আর নাই। মহামান্য রাষ্ট্রপতি তো আছে। কথা কয় না? সবচেয়ে ক্ষমতাবান মানুষ তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি, ওনার মনটায় যা চায় তা কি হইতে আছে? হয়নি। এই জন্য অস্থিরতা যায় না। কিরি আমি চাই একরকম, হয় আরেক রকম। কিরি এরপরও বাধা দেয়। কিরি ওটা নাকি ঘুমায় না, ওয়াজ করতেছে, ওয়াজ। জান্নাতে গেলে প্রথম লাভ হইল এটা,
আপনার মনটায় যা চাইবে তা হবে। কথাগুলো একদম সহজ সরল কথা। আপনার মনটায় যা চাইবে তা হবে, কেউ বাধা দেওয়ার মতো নাই। আরে বাবারে, আপনি যখন বাজারে যান একটা বড় মাছ কিনবেন, মাছ এটা কিনতে গেলে আর 3 জন 5 জন হয়, এটা দাবিদার হয় কি? আরে বলেন না কেন হয়নি ভাই? এখানে জায়গা একটা খরিদ করবেন, আরো 5-7 জনে এটা ক্যান্ডিডেট আছে না? একটু চেয়ারম্যান হইতে মনে চাইছে, উনি পারেননি মিয়া, এত সোজা। চেয়ারম্যান বাদ দেন না, মেম্বারও অত সহজ হয় না। চেয়ারম্যান বেলা চেষ্টা করে, এত সোজা না, এত সোজা না ওটা। আরো বহুত লোক আছে চেয়ারম্যান হতে পারে, কিন্তু জান্নাতে যাওয়ার পরে মাশাআল্লাহ আপনার কোনো বিষয়কে বাধা দেওয়ার মতো কেউ নেই। শুধু মনে মনে কল্পনা হবে, কল্পনা পূরণ হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ কোন কি ভাই? পাখি উড়ে যাইতে আছে, পাখি উড়ে যাইতে আছে, জান্নাতি পয়সা পয়সা কল্পনা করতে, আল্লাহ সুবহান, পাখি দেখতে কি সুন্দর, এর গোশত জানি কত মজার হবে, এই শুধু কল্পনা করছে। এদিন আমরা কবেন যে ওয়াজ শুনবেন নি, আমরা আইসি, আমি এই চেয়ে ভালো ওয়াজ আজকে বাইরে হয় না, আমি কি করবো? তুই তো কবি, কল্পনা করবে যে পাখি দেখলে এত সুন্দর, তার গোশত জানি কত মজাদার হবে। এই কল্পনাটা করতে দেরি, এক এক জান্নাতির সামনে 70 প্লেট কমপক্ষে ভুনা গোশত রেডি হয়ে চলে আসবে। তার মানে পাখিগুলোকে আল্লাহ ভুনা করে আবার হুকুম দিয়ে আবার উড়েল দেয়, উড়েল দেয়, খানা শেষ হাড্ডি মেড্ডি আবার উড়েল দিয়ে চলে যাবে। সুবহানাল্লাহ কবেন না? ওয়ালাকুম ফিহা মা তাশতাহি আনফুসুকুম ওয়ালাকুম ফিহা মা তাদউন নুজুলাম মিন গফুরির রহিম। ওয়ালাকুম ফিহা ফিল জান্নাতি মা তাশতাহি আনফুসুকুম, তোমাদের জন্য জান্নাতের মধ্যে যা তোমাদের মনটাই চাইবে, যা তোমাদের মনটাই চাইবে, যা তোমাদের মনটাই চাইবে। আল্লাহু আকবার। এরে ভাই, এই জান্নাতের ওয়াজ করি আমি, তো আমরা করে কি বুঝাবো কোন? এখন হইলো ধুম ধরাক্কা ওয়াজ। এখন যদি আমি 2-3 মিনিট গরম করতে গিয়ে আমরা স্লোগান শুরু করে দিব, দরকার নাই। ভিতরে বহুত কষ্ট, ভিতরে বহুত কষ্ট, ভিতরে বহুত কষ্ট। আর নিয়ে না ওর ভিতরে এই যে বাইলে বাইলে কথা কই, বাইলে বাইলে শুনে ফাঁকে দিয়ে 2-1টা যদি চলে আসে বাইকের কোপালে হইলে কথা কয় না কেন? হ্যাঁ, ওয়ালাকুম ফিহা মা তাশতাহি আনফুসুকুম ওয়ালাকুম ফিহা মা তাদউন। মনটা যা চাইবে তা হবে, মুখে যা বলবে তা হবে। আমি বুঝাইতে চাইতেছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মন যা চায় তা হয় না, মুখে যা বলে তা হয় না। আর আল্লাহ যদি তোকে জান্নাত দান করেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী চাইতো জান্নাতের মধ্যে তোর প্রভাব বেশি হবে। ওরা কথা কয় না কেন? এই মিয়া বুঝতেছেন? ওয়াজ বুঝতে আছেন? অর্থাৎ জান্নাতে যাওয়ার পরে প্রত্যেকটা মানুষ অঘোষিত বাদশাহ, এমন বাদশাহ যে বাদশার কোন বিরোধী দল থাকবে। মাশাআল্লাহ, আপনাকে কি অবস্থা আমার জানা নাই, আমার তো চলে যেতে মনে চায় জান্নাতে, পারলে তো এখনই যাইতাম। এত মজার জান্নাত। আমি বলছি আপনাদেরকে যে আসলে জান্নাত আমিও দেখিনি, আপনারাও দেখেন নাই। যে সমস্ত আল্লাহওয়ালারা দেখছে এদের একজনের কথা শুনেন আপনারা। উজানি মাদ্রাসার নাম শুনছেন আপনারা? হযরত কারি সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি, কারি ইব্রাহিম কুদ্দুসা সিররুহু উজানির স্টেজে বয়ান করতেছেন। ওনার মেয়ের জামাই হযরত মাওলানা নুরুল্লাহ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি জান্নাতের ওয়াজ করেন, জাহান্নামের ওয়াজ করেন। কারি সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি উঠছে হাল। আল্লাহওয়ালারা জান্নাত জাহান্নামের কথা শুনলে মাথা ঠিক থাকে না।
এখন লাঠির উপর বর দিয়া লাফাইতে লাফাইতে আইসা স্টেজে উঠতে বলে, রে নুরুল্লাহ, তুই বেহেশতের ওয়াজ করস, দুজকের ওয়াজ করস, তুই দেখছস? তুই বেহেশত দেখছস, দুজক দেখছস? বেহেশত দুজক আমি ইব্রাহিমে দেখছি, আমি ওয়াজ করব। এটা বলার পরে ওয়াজ আর লাগে নাই, এই ওয়াজ পুরো মজমা লাফানি আরম্ভ করছে, ওয়াজ শেষ। আমরা কত ছিললেন কেউ লাফায়ও না, কারো হালও উঠে না, চলছে এরই একটালে। বুঝেন কথা খুব বুঝবেন। আমাদের কাছে এলিম আছে, ইশক নাই। কি আছে? কি নাই? পয়গম্বর শুধু এলিম নিয়ে আসছেন না ইশক নিয়ে আসছেন? শুধু ইশক নিয়ে আসছেন না এলিম নিয়ে আসছেন? দোনোটা। আমাকে দোনোটার একটাও ঠিক মতো না, এলিম আছে ঠিক মতো, না ইশক আছে ঠিক মতো। আশেক দেখলে মনে করে পাগল, আসল আশেক হয়ও পাগল, আশেক মানিয়ে পাগল। জান্নাতে যাওয়ার লাভ হইও, মন যা চায় তা হবে, মুখে যা বলবে তা হবে। এটা হলো লাভ। একদম কমন লাভ হইল বেহেশতে যাওয়ার। প্রত্যেকটা মানুষ পৃথিবীতে, প্রত্যেকটা মানুষের চাহিদা হইল চারটা জিনিস। কয়টা জিনিস শুনছেন আপনারা? এখন সব ওয়াজ এটার ভিতরে ঢুকে গেছে। প্রত্যেকটা মানুষের কমন চাহিদা পৃথিবীতে চারটা, যেই কোনো মানুষের এই চারটা চাহিদা, এবং এই চারটার একটাও দুনিয়াতে পূরণ হয়। এক নম্বর, প্রত্যেকটা মানুষ চায় যে সব সময় বেঁচে থাকতে। কেউ মরতে চায় না, কথা কয় না। সহজে কেউ মরতে চায়? বলেন না। সহজে কেউ মরতে চায়, কিন্তু এইখানে কি বাঁচা যাবে? বাঁচতে পারবো। ওই একটা ঘটনা আমি খুব রসিকতা করে বলি। এটা হযরত হাকিমুল উম্মত থানভীর খুতবাতের মধ্যে আসছে, দেখে বলি। দাদি, ওর নাতি অসুস্থ তো, এখন দাদি বলতেছে, আল্লাহ তুই আমারে নিয়ে যা, আমার নাতিরে রেখে যা, আমারে নিয়ে যা, আমার নাতিরে রেখে যা, নাতি অসুস্থ। এখন বউ তো খুশি, আমার শাশুড়ি দেখছো আমার পোলারে কি আদর করে, দাদিরই নিয়ে যাইতে বলে আর আমার ছেলেরে রেখে যাইতে বলে। ওই বাড়ির কালো একটা গরু ওদের দিছে খল্লি, কালো পাতিলের মধ্যে, পাতিলের তলা কালো, ষাঁও কালো। ষাঁ চিনেন তো? এটাও কালো। একদম মজা পাইয়া শিং শুদ্ধে পাতিলের ভিতরে ঢুকাই দিছে। শিং আটকে গেছে, খুলতে পারে না। যেহেতু খুলতে পারে না, এই জন্য দিছে রশি টান, ছিঁড়ে গেছে রশি। চোখেও দেখে না, দিছে দৌড়, আমদা দৌড়, কিচ্ছু দেখে না। ঢুকছে গিয়ে বুড়ির ঘরে। গরু উঠে ঢুকছে কার ঘরে? দাদির ঘরে ঢুকছে। এখন দাদি মনে করছি এটা আজরাই, কারণ পুরো শরীর হইল কালা, মুখও কালা, চোখও নাই, সিংহ নাই, কিচ্ছু, মনে করছে আজরাই। যেমন আপনারা কারোর দেখলে, ল্যাংটা দেখলে কোন বাবা, কথা কয় না কেন? আপনার শরম লাগে না? এই ল্যাংটা বেটা, এটা বুঝি আপনার বাবা, যাতে সব দেয়া যায়, এটা বুঝি আপনার বাবা, বুঝি শরম লাগে না? আপনার বাবা বুঝি। আমি যদি এরকম গুলারে মামাও স্বীকার করি না, আর আপনি কোন বাবা? মামা মানে বাপের শালা, আমি সেটাই স্বীকার করি না, আর আপনি কোন এটারে বাবা? ও ভাই, আপনাদের কোন বিরক্ত আসে নাকি? আমি আগেই বলছি যে যত তাড়াতাড়ি বিরক্ত হবেন তত আমার সুবিধা। আমি হেদায়েতুন নাও পড়ি, আমাদের নোয়াখালী আমারতুল মাদ্রাসা হেদায়েতুন নাও পড়ি। এরকম লম্বা লম্বা চুল, মোস্টোস বড়, দাড়ি ঠাড়িও আছে। আমি বাজারে এক কর্নারে দাঁড়াই দিয়েছি, আমার এসে কয়, মামারে কিছু দে, মামারে কিছু দে। আমি বললাম যে আমার মামা তো মেম্বার তবারকুল্লাহ, আর এর ছোট ভাই আজিজুল্লাহ, আমার নানার নাম হইল সিদ্দিকুল্লাহ। তোমার বোনের যে আমার বাপে বিবাহ করছে, তুমি যে আমার বাপের শালা, এটা আমার জানা নাই। এটা আমার হেদায়েতুন নাহর বছরের কথা।
এই ছাইয়া রয়েছে আমাকে। আর মানুষের জিজ্ঞেস করি পোলা এটা কার, তা আমার উঠছে রাগ, পোলা এটা কার, তুই কি করবি বেটা, চিনস তুই আমাদের? আরেকজন কই কইতে আছে কিতা ছাত্ররা পশ্চিম পার আলিহাদের মামার ছিল হুসুনিয়ার বান ছেলে, চিনি হুসুনিয়ার বান নাতি। হুসুনিয়ার বাপ মানে হইলো টাইট মার্কা মানুষ। বেটা তোরা তো বাবা স্বীকার করে বলাস উলঙ্গ মুলঙ্গ দেখে, আমি তো মামাও স্বীকার করে নি। বুড়ি মনে করছে এটা আজরাইল বাবা। কি মনে করছে? কারে কারে? গরুরে গরুরে কারে? বুঝছেন আপনারা? কারে যে বাবা কোন মিয়া, কারে যে ফির মনে করেন। আপনার এলাকা থেকে ফিরের অভাব আছে, আপনি ফিরে পান না। আপনি মনে করেন যে আমাকে এলাকায় থাকে, একসাথে বসবাস করি, ফির কি? হুম কওমুন আল্লাযীনা ইযা রুউ যিকিরাল্লাহ। ওলি কারা? ওলি যাদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়, এরা আল্লাহর ওলি। সুবহানাল্লাহ করেন। ওলামায়ে কেরামকে দেখলে কি হিরোইনের কথা স্মরণ হয়? কথা কয় রাখা। ওই ওলামায়ে কেরামকে দেখলে কি ঘুষের কথা স্মরণ হয়? মদের কথা স্মরণ হয়? সুদের কথা স্মরণ হয়? কার কথা স্মরণ হয়? বলেন কার কথা? এরাই আল্লাহর ওলি। আকাশে উড়ুন লাগে না, পানিতে বাসন লাগে না, আগুনে লাফ দিলে জ্বলে না, এটা লাগে না। বাস যাদের কাছে রাসূলের সুন্নত আছে এরা আল্লাহর ওলি। বুড়ি বলতেছে, দাদি বলতেছে আজরাইল বাবা। গাভীরে গরুরে সায়রে বলতেছে আজরাইল বাবা। আমি বৃদ্ধা, আমি বুড়ো হয়েছি ঠিক আছে, মগর আমি সুস্থ, আমার নাতি অসুস্থ এই রুমে। কথা কয় না? আমার নাতি অসুস্থ ওই রুমে। গত 2-4 দিন আগেও বলছে, আজকে সকালেও বলছে, আল্লাহ আমারে নিয়ে যা, আমার নাতিরে রেখে যা। আজকে নকল আজরাইল দেখে বলতেছে আজরাইল বাবা আমি বৃদ্ধা হয়েছি, মগর সুস্থ, আমার নাতি অসুস্থ ওই রুমে। বুঝে না আমার কথা? বুঝতেছেন? কে কে বুঝতেছেন? হাত তুলে দেখেন। আমি বুঝাইতে চাইছি এই কথা, মানুষ মরতে চায়। এবারে জানে মারি এলাম, জানাচ্ছি মানুষ শুনুছি বেটা। জান আমি কি কষ্ট করে আছি ঢাকার, তা আমি না জানি। তারপরও মাগরিবের সময় আমার যখন ফোন করে, ভাই মহিনুল ইসলাম ফোন করে, ও কি খবর টবর, আইবেন টাইবেন কি করলো জানি কথা এরকম। আমি কিন্তু এরকম হালাইয়া চড়াইয়া কথা নি কয় হালাইয়া চড়াইয়া কই, আমি তো ঠিক মতো কইছি। আমি কই ঠিক হয় না, ঠিকই তো এমনি হইতো। আপনি বলতেন যে ভাই কষ্ট করে কোথাও আসেন না, কত দূরে আইসেন, কত দূর আসছেন এটা বলেন, আইবেন টাইবেন কিন্তু মানুষে কত কি করে আনতে পারে না, এটা আইবেন টাইবেন। পরে কইছে সরি, সরি কইছে, আমার একটু ঠান্ডা হয়েছে। গাহে গাহে বাজ খানি কিস্সায়ে পারি নারা, তাজা খাহি দাগে দস্তন কর দাগে আয়ে সিনারা। আরে দারুন দেবন, শুধু শুধু আজকের আশাটা দেবন্দের নেসপতে আসে। আমি আল্লাহর কসম করে করি আমি আসতাম না, কারণ আমার এত দূরে সফর করার মতো এখন আর মানসিকতা নেই। সিলেটে যে কত আসছি আল্লাহর দয়া, আমি প্রতি সপ্তাহে 3-4 দিন আসতাম সিলেটে। সিলেটের কথা কইলে আমার পেরেশান লাগে। তা আমি বলছি কেউ মরতে চায় না, সবাই বেঁচে থাকতে চায়। কিন্তু এর মধ্যে ব্যতিক্রম একটা গ্রুপ আছে, আল্লাহ ওয়ালা আহলে দিল উলামায়ে কেরাম, আল্লাহর আশিক বান্দারা, এরা আল্লাহর কাছে যাওয়াকে পছন্দ করে। আরে কথা কয় না কেন? এটা খুব সংখ্যায় কম না বেশি? আরে কথা কয় না? সংখ্যা অনেক কম। ইবনুল ফারিজ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইন্তেকালের আগে বেহেশতের 8টা দরওয়াজা ওনার জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে।
বেহেশতের 8 দরওয়াজা ওনার জন্য খোলা। উনি বলতেছেন ইন কানা মানজিলাতি ফিল হুব্বি ইনদাকুম মা ক্বাদ রাআইতু ফাকাদ দাইয়াতু আইয়ামি। আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসার প্রতিদান যদি হয় যদি বেহেশত, আমি বুঝবো আমার জিন্দেগি নষ্ট করে দিয়েছি। আমি তো বেহেশতের জন্য আপনার সাথে প্রেম আর ভালোবাসা করি নাই, আমি আপনার জন্যই আপনার সাথে আমার প্রেম আর ভালোবাসা। আপনি আমার বেহেশতের লোভ দেখাইয়া আমার আপনার কাছে নিতে চাইতে আছেন, এটা আমি মাইন্ড করছি। মাইন্ড বেহেশতের গেট গুলা বন্ধ হয়ে গেছে, আল্লাহ পাকের নূরের তাজাল্লি ইবনুল ফারজের সামনে উপস্থিত, দেখে দেখে জানটাকে বাইর করে দিছে। এগুলোর সংখ্যা কম, এই ধরনের মানুষের সংখ্যা কি কম, যারা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্য অস্থির কম। হাকিমুল উম্মত তানবী বলতেছেন পারি তৈয়ব সাহেবকে, মেয়া তৈয়ব দেখো তো আশপাশ তুই হাই আনে, তৈয়ব দেখো তো আশেপাশে কেউ আছে কিনা। मुझे तुमसे एक खास बात कहनी। আমি কিন্তু তুই বলে চেয়ারম্যান হবি তো, এটা নাম আসুল আচ্ছা যদি অসারি। দেখো তো আশেপাশে কেউ আসেনি তোমার কাছে, আমি একটু বিশেষ কথা বলি। হাকিমুল উম্মত তানবী বলতেছেন, হযরত কারি তৈয়ব সাহেব রহমতুল্লাহ বলেন আমি তো আশ্চর্য, কি জানি করবো। আমি দেখলাম, দেখে বললাম হযরত কেউ নাই। হযরত তানবী বলতেছেন তৈয়ব আজকে অনেক দিন থেকে আমি রেডি হয়ে বসে রয়েছি, আমার মাওলা ডাক দিলেই চলে যাব। ও ভাইয়েরা, আপনারা কি আমার কথা শুনতেছেন? সাদা সিধা কথাগুলো কি বুঝতেছেন? কথা বুঝিয়ে সিল্লেন নিয়ে মানুষ এখন আছে, এখন সাদা সিধা বল। হযরত কারি তৈয়ব সাহেব রহমতুল্লাহ বলেন এটা কি এক গোপন কথা হইল যে কারো সামনে বলা যাবে না? হ্যাঁ, এটা প্রেমের কথা, যে আমি আমার মাওলার কাছে যেতে চাই। মৃত্যুকে সবাই পছন্দ করে না, যারা পছন্দ করার তারা করে, আর বাকি সবাই চায় সবসময় বেঁচে থাকবে। কথা কয় না কেন? এই জন্য দেখবেন দুনিয়াদার মানুষগুলো একটু জ্বর আর সর্দি আর কাশি হইলে অস্থির হয়ে যায়। আমার সিঙ্গাপুর নিয়ে যা, আমার কি বলে আমেরিকা নিয়ে যা, আমার রাশিয়া নিয়ে যা, কি করব না করব অস্থির। ইয়ার অ্যাম্বুলেন্স, ইয়ার আরে বাবা রে বাবা, ইয়ার অ্যাম্বুলেন্স। 2 নম্বর, প্রত্যেকটা মানুষ চায় সবসময় যুবক থাকতে। কি দেখতে চায়? নাকি বুড়ো হইতে চায়? আপনাদের মধ্যে কেউ আসেনি যে খুব তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যাবে? হ্যাঁ, মজাকের বুড়ো আছে, মানে বাস্তবে বুড়ো হইতে চায় না। হযরত মাওলানা সুলাইমান নোমানী মুদ্দাজিল্লুল আলী, সুলাইমান নোমানী সাহেব হাফিজ হুজুর খলিফা কামরাঙ্গীরচরের সকলে দিস। আমার একদিন বলতেছে কাশ্মীর সাহেব এই দাড়িগুলা দেরিতে পাইছে, আরো আগে পাকলে ভালো হইতো। যে সময় দাড়ি কাঁচা ছিল মানুষের ওয়াজে হাদিয়াটা দিয়ে কম দিত, এখন দাড়ি যদি পাকছে এখন হাদিয়া বাড়াই দিতে আসে, তাইলে আমার কত টাকা লস হয়ে গেল। আপনারা কি আমার কথা বুঝতে আছেন? আসলে ঠিক একই অবস্থা আমার। আমরা কি আইসি না যে সময় কাঁচা মানে ধুম ধরাক্কা বয়ান চলছে, কেবল লাফাইতাম, হাদিয়া দিত না। এই এলাকার ঘটনা আমার জানা স্মরণ আছে, আমি কমো না। কিন্তু অঞ্জন থাকছে না, আমার বহুত হিসেব করবেন, আপনার করবেন না, আরে এটা আমার কমাই দেওয়া যাবে না। এটা হলো মজাইকা বুড়ো। আর আসলে কেউ বুড়ো হইতে চায়? বলেন না, কেউ বুড়ো হইতে কি চায় নাকি? কেউ বুড়ো হইবার লাগে ওষুধ খায়? কথা কয় না। 2 নম্বর গেল। 3 নম্বর, প্রত্যেকটা মানুষ চায় সবসময় সুস্থ থাকতে, কোন সময় অসুস্থ হতে চায় না। নাকি অসুস্থ হতে চায়? হ্যাঁ, হুজুর আমার লেগে তো হুজুর আল্লাহ যেন আমার অসুস্থতা দান করে, এরকম কি হয়েছে? ওরও কথা কয় না, কেউ অসুস্থ হতে চায় না। অথচ এইখানে অসুস্থ না হইয়া উপায় নেই। বিশেষ করে একটু বয়স হইলেই মানুষ অসুস্থ হবে। 40 বছর আগ পর্যন্ত একটা তালে যায়,
কিন্তু 40 বছরের পরের থেকে এটা না এটা, এটা না এটা, এটা না এটা। এই জন্য তো হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وشبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام। عجيب حديث عجيب যেটার আগে মূল্যায়ন করিনি, এটা আগে না আগে গুলো দিয়ে খেয়াল করতে বললাম না, আগে শুধু কেবল এই যে ধুম ধারাক্কা। এখন দেখি সুবহানাল্লাহ জামিউল কালিম। পৃথিবীর কোন মানুষ বয়স হলে আর সুস্থ থাকতে পারবে বলেন না? তাহলে সবাই বেঁচে থাকতে চায়, সম্ভব না। সবাই যুবক থাকতে চায়, সম্ভব না। সবাই সুস্থ থাকতে চায়, সম্ভব না। 4 নম্বর, সবাই আরামে শান্তিতে থাকতে চায়, সম্ভব না। সম্ভব নেই, কথা করেন না। এই যেমন শীতকালে এন যাওয়ার পরে আপনি বাথরুমে যাবেন না, ওর কথা কয় না। অজু করবেন নি, আর ওর কথা কয় না। কষ্ট না, দেখছো, কথা কয়। অজু ঠান্ডা পানি দিয়ে কষ্ট না, গরমকালে কষ্ট গরমের, শীতকালে কষ্ট শীতের, কষ্ট আর কষ্ট। এই যে মহিলারা কি কষ্ট করে পাকায়, খাইয়ে তুষ করে ফেলানো, লাভ হইল কি? কত আবার এরপরে প্লেট আবার দিত। হায় রে জান্নাত রে, প্লেটে আদন লাগবো নি? এরে বাবা কথা কষ্ট, প্লেটে আদন লাগবো? সাইলেন্টের ট্যাবলেট খাওয়ানো লাগবো? ওয়াজ গুছিয়ে ফেলাইতেছে, একদম সহজ সরল ওয়াজ। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেন, বেহেশতে যাওয়ার পরে ঘোষকে ঘোষণা করবে, এই বেহেশতে সবসময় জীবিত থাকবে আর মরবে না। এই বেহেশতে সবসময় যুবক থাকবে আর বুড়ো হবে না। এই বেহেশতে সবসময় সুস্থ থাকবে আর অসুস্থ হবে না। এই বেহেশতে সবসময় শান্তি আর আরামে থাকবে, কখনো একটা সেকেন্ডের জন্য অশান্তি আসবে না। ইউনাদি মুনাদিন ইন্না লাকুম মান তাহিয়া ফালা তামুতু আবাদা ওয়া ইন্না লাকুম মান তাশিব্বু ফালা তাহরামু আবাদা ওয়া ইন্না লাকুম মান তাসিহু ফালা তাসকামু আবাদা ওয়া ইন্না লাকুম আন তানআমু ফালা তাবআসু আবাদা। ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون। বাহ, এটা হলো বেশ। চিরজীবন বেঁচে থাকবে, চির যৌবন নিয়ে বেঁচে থাকবে, চির সুস্থতা নিয়ে বেঁচে থাকবে, চির শান্তি নিয়ে বেঁচে থাকবে। এই বেহেশতে যেতে মনে চায়নি? কার কার মনে চায়? আবার হাতুড়ে দেখান, তারা উঠে হাত উঠান নিয়ে তারা। এই বেহেশতে যাওয়ার জন্য কাজ বেশি না, কাজ কিনা বলেন না? ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত কানাত লাহুম জান্নাতুল ফিরদাউস নুজুলা। কি ওয়াজ ঠিক আছে না? নিশ্চয় যারা ঈমান আনবে, নিশ্চয় যারা ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে। কাজ কয়টা বলেন না? কয়টা? খুলাসা কি, সারমর্ম কি? সফওয়া। যারা ভিতর ঠিক করবে আর বাইরে ঠিক করবে, ঈমান আনবে, ভিতর ঠিক, নেক আমল করবে, বাইরে ঠিক। আরে কথা কয় না? ঈমান আনবে, নেক আমল করবে। তার মানে যাদের লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ঠিক, যাদের মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ ঠিক। দেখছো কথা কয় না? বাংলা ওয়াজ নেই। যাদের লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ঠিক, যাদের মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ ঠিক, এটা না? নাকি কোনো ঝামেলা আছে? যাদের দিনের 12 ঘন্টাও ঠিক, রাত্রের 12 ঘন্টাও ঠিক। আর একটা কইছি, দিনের 12 ঘন্টা ঠিক, রাত্রের 12 ঘন্টা ঠিক, মানে হলো
আমি একসময় ওই পুরানটাকে এখানে জুমা পড়াইতাম। আমার মসজিদের মেহরাবের উপরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সুন্দর করে লেখা আছে। তে এইটা মাথায় কি কিসে দিছে, নামাজের ভিতরে হঠাৎ করে আমার মাথায় ঢুকছে, কিরে এত সুন্দর করে কালিমাটা লেখা আছে, একটু পড়ি তো। পরে ডাইন দিক দিকে হরফ গণনা আরম্ভ করছি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পর্যন্ত। ওই না দেখি 12টা। কয়টা অক্ষর? কয়টা? পরে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ গণনা আরম্ভ করছি, দেখি 12টা। বুঝছেন? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর মধ্যে কয়টা? মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর মধ্যে কয়টা? আমি এই ভিতরে ভিতরে তখন এলেম ছেলে বুঝতে পারলাইছি, তার মানে 24। তার মানে কি দিন রাত 24-এ আল্লাহও ঠিক রসুলও ঠিক। দিন রাত 24 ঘন্টা আল্লাহও ঠিক রসুলও ঠিক, তো তুইও জান্নাত। ওয়াজ করলে মারি আমি। এরপর আবার আইসে মাথার ভিতরে আর একটা কি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। এই সাইডেও কোনো নক্তাওয়ালা অক্ষর নেই, এই সাইডেও কোনো নক্তাওয়ালা অক্ষর নেই, সব নক্তাবিহীন অক্ষর। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কোনো বুন্দাওয়ালা অক্ষর নেই, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ কোনো বুন্দাওয়ালা অক্ষর নেই। কি রে, এটা সব নামাজের ভিতরে আসে। বুঝলেন? মানে ইবলিসে করছে, যাই করছে, কিন্তু ঘটনা সত্য। বললাম না আমার পেটে কথা থাকে না। আর বলছি না, অনেকে বুজুর্গি দিয়ে ফেললে তো কত কথা কয় না, আমার তো খোলামেলা কথা। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ में नुक्ता नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह में नुक्ता नहीं। देखिए क्या रमज़ है कुदरत के इस पैगाम में, आप इज़ाफ़ा गैर मुमकिन है मोहम्मद की कसम, आप इज़ाफ़ा गैर मुमकिन है मोहम्मद की कसम। एक नक्ता के भी गुंजाइश नहीं इस्लाम में। बुझे ना কথা? বুঝে না? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর মধ্যে নক্তা নাই, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর মধ্যে নক্তা নাই। অতএব নিজের পক্ষ থেকে ইসলামের কোন আকীদা বিশ্বাসের ভিতরে নক্তা বসাইবার কোন সুযোগ নাই। আরে কথা কয় না কেন? নিজের মতো করে ইসলাম বুঝলে হবে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ में नुक्ता नहीं, देखिए क्या रमज़ है कुदरत के इस पैगाम में, देखिए क्या रमज़ है कुदरत के इस पैगाम में। आप इज़ाफ़ा गैर मुमकिन है मोहम्मद की कसम, एक नक्ता की भी गुंजाइश नहीं इस्लाम में, एक नक्ता के भी गुंजाइश नहीं इस्लाम में। জান্নাতে যাইতে হলে কি লাগবে? ঈমান লাগবে, নেক আমল লাগবে। নেক আমল কি? ঈমান। আর কি? ঈমান আসেনি আমাকে ঠিক মতো। খোলামেলা কথা কোন, সময় শেষ, আমি কথা গুছাই ফেলতেছি, মূল কথায় চলে আসছি। ঈমান আসেনি? কার কার আছে হাতে দেন। সরের মনে পুলিশ পুলিশ তো কথা কয় না, এই জন্য বইলে ফেলাইতে আছে। কি আছে কর না আছে না? দেখেন কত বেজাল। আমি একটু বললাম দিয়ে একটা বলি। হুজুর বলছেন, আল্লাহর হাবিব বলছেন, তুমি তোমার জন্য যা পছন্দ করো, তোমার অপর ভাইয়ের জন্য এটা পছন্দ না করলে তুমি মুমিন না। কথা কয় না? লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা ইউহিব্বা লিআখিহি মা ইউহিব্বু লিনাফসিহি। নিজের জন্য যা পছন্দ করে আরেক ভাইয়ের জন্য এটা পছন্দ না করলে মুমিন না। এবারে কোন দিক দিয়ে আসবে? নিজের জন্য পছন্দ হইলেও সব সময় বাইরে গুরুম গারুম, আর অন্যের জন্য পছন্দ হইলে কেবল ভিতরে ঢুকে রাখুম। দেখছো কথা কয় না কেন? নিজের জন্য পছন্দ হইলে কেবল বাইরে স্বাধীন ঘুরুম গারুম, বোরে নিয়ে হইয়া থাকুম, আর অন্যের জন্য পছন্দ হইলো বোর থেকে এই যেন দূরে থাকে।
ওরে ভিতরে হামদাইয়া তুমো রসুল বলছেন তুই মোমেন না। আরে কথা কয় না কেন? এই কত কথা আর কি লাগে কোন? কেবল নিজে বিল্ডিং এর মধ্যে থাকতে মনে চায়, অন্য ভাই বলো বলে পছন্দ হয় না, তুই মোমেন না। আরে কথা কয় না কেন? বুঝতেছেন আপনারা? আর আমার জন্য পছন্দ হলো সবসময় আমরা কেবল থাকুম, অন্যরা কেবল বাইরে থাকবো। সবসময় ক্ষমতা আমরা থাকুম, এটা নিজের জন্য পছন্দ। আর এদের জন্য পছন্দ হইলো সব সকাল দৌড়ের উপরে থাকবে ওই নিরোলারা। রসুল বলছেন তুই মোমেন না। কথা কয় না? আপনারা কি আমার কথা বুঝতেছেন? আল্লাহ বুঝার তৌফিক দান। ওয়াস্তে এগুলো কেউ করে না, ওই বক্ক চকর হাদিস এগুলো দিয়ে এসে কয়, বাইরে বাইরে কথা কয়, মূল কথা কয় না। والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه। আল্লাহর হাবিব বলেন, আল্লাহর কসম সে মুমিন না, সে মুমিন না, সে মুমিন না। হুজুর কার কথা বলছেন? সে মুমিন না, সে মুমিন না, সে মুমিন না। হুজুর বলেন, যার প্রতিবেশী তার ক্ষতির থেকে নিরাপদ না, অর্থাৎ যে তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় সে মুমিন না। এবারে বলেন, আমরা আমাদের প্রতিবেশীকে কষ্ট দেই কি দেই না? কথা কয় না? বুঝতে যাবেন আপনি মেয়ের কদ্দুর আছে, বুঝলেন? লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা ইয়াকুনা হাওয়াহু তাবআন লিমা জিতু বি। রাসূল বলেন, যার মনের চাহিদা মুহাম্মদের শরীয়তের চাহিদার তাবে নয়, সে মুমিন না। মানে তার মন বলে একরকম, ইসলাম বলে আরেক রকম, সে মনেরটা করে ইসলামেরটা করে না, সে মুমিন না। আরে কথা কয় না? মন চায় দাড়ি চাইতে, সে দাড়ি চাষে, ইসলাম বলে দাড়ি দেখতে সে রাখে না। মন চায় বিবিকে নিয়ে ঘুরতে, ইসলাম বলে পর্দায় রাখতে। কথা কয় না কেন? দূর কথা কয় না কেন? মনে চায় দাড়ি চাইতে চাষে, ইসলাম বলে রাখতে রাখে না। বলেন না? ইসলাম বলে বৈশা, সে করে দাঁড়াইয়া। কথা কয় না? ইসলাম বলে কি? আর সে, আমার কথা বুঝতেছেন? ইসলাম বলে জমাতের সহিত, সে একা একা। ওর কথা কয় না কেন? ওয়াজ তো সব হইতে আছে। কি ওয়াজ শুনে হেজবুল্লাহ পরিষদ, সব হেজবুল্লাহ। আমার যদি হেজবুল্লাহ ভালো করে দাঁড়া দেখবো যে কিছু পাবো, হেজবুল্লাহ দাঁড়িয়ে নেই। আসেনি এরকম? কিছু মহিন পে কথা বলছে, আর এরকম আছে না? হেজবুল্লাহ আছে, হেজবুল্লাহ বুঝি দাঁড়িয়ে নেই বলে। ওই তোর হেজবুল্লাহ খেতা বুঝে আসছে। এই হেজবুল্লাহ কি দাড়িওয়ালা না দাড়ি নাইওয়ালা? ওই হেজবুল্লাহ কি দাড়ি নাইওয়ালা না দাড়িওয়ালা? দাড়ি নাইওয়ালা হেজবুল্লাহ কেমন? আর কি কম আমি, কোন ঘরে তো আমার হাদিয়াও দিব না, এই জন্য আর কইলাম না। যা হোক, আল্লাহ আমাদেরকে দাড়িওয়ালা হিজবুল্লাহ হিসেবে কবুল করো। আমিন বলেন, আমিন। এরকম কথা বলবে না, অনেকে বলবে না, অনেকে বলবে না। মহব্বত করে বলতে আসে, ইমান লাগবে। ইমান কি লাগবে? আমরা আমরা কই যে নামাজ না পড়লে কি আমার ইমান ঠিক আছে, রোজা না রাখলে কি আমার ইমান ঠিক আছে। আরে হইনির ওলা তোর কি ইমান ঠিক আছে কি আছে না আছে, এটা তো কম্পিউটারে বলবে। কথা কয় না কেন? শুধু ডাক্তারে বলবে তোর কি রোগ আছে না না আছে, রোগ আছে, তুই সুস্থ না অসুস্থ, তো ডাক্তারে বলবে। তুই নিজে নিজে কইলে ওই পরে। আমরা আমাদের মুরব্বীদের সামনে গেলে বলে দিতে সবকিছু, রোগ টোগ যা আছে সব বলে। আমি আমার শায়েখের সামনে যখন যাইতাম, যাওয়ার আগে দুরূদ শরীফ যে কতবার পড়তাম আর ইস্তেগফার করতাম, আল্লাহ আমার 2 নম্বরিটার এই বুজুর্গের সামনে ধরা খাবাই না, আমি যেন ধরা না খাই।
এখন তো আমরা নিজে নিজে সব বড় হুজুর বড় শায়েখ এই আল্লাহ আমাদের সবাইকে সোজা করে দাও আমিন বলেন আমিন লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা আহাব্বা ইলাইহি মিন ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালাদিহি ওয়ান নাসি আজমাইন নেতারে বেশি মহব্বত করি রাসূলের কম করি আমি মুমিন না বিবিরে মহব্বত বেশি করি রাসূলকে কম করি আমি মুমিন না স্বামীরে বেশি মহব্বত করি রাসূলের কম করি আমি মুমিন না হ্যাঁ সবার চাইতে রাসূলকে বেশি মহব্বত করব তবে আমি মুমিন কথাগুলো ঠিক আছে নি ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাতি কানাত লাহুম জান্নাতুল ফিরদাউসি নুজুলা আল্লাহ বলেন ঈমান ঠিক নেক আমল ঠিক জান্নাতুল ফিরদাউস তার জন্য মেহমানখানা সুবহানাল্লাহ কর না প্রশ্ন হইলো মেহমানখানার মধ্যে তো সবসময় থাকা যায় না অনেক মনে আবার কি হইব আল্লাহ বলেন যে এটা দুনিয়ার মেহমানখানা না এটা আমার মেহমানখানা তো এইখানে তুই সবসময় থাকবি এটা প্রশ্ন তো সুয়ালে মুকদ্দরের জবাব यहाँ एक सुअल मुकद्दर का जवाब है ना जामिल गुमूज वाला तारी संबट वाला सुअल बासली वाला सुअल काबुली वाला लेना आधा जवाल जवाब सुअल मुकद्दर कीला उजीबा कीला उजीबा कीला उजीबा यहाँ एक सुअल मुकद्दर का जवाब है खालिदीन फिहा সব সময় থাকবে আল্লাহ বলেন যে আমার পক্ষ থেকে এই মেহমানখানার মধ্যে সব সময় থাকবে আরে মেয়ে আমরা সামনের মেয়ের জামাইও মানে মেয়ের স্বামী মেয়ের জামাই আপনার আদরের জামাই যে সবসময় আপনার বাসায় থাকে আপনি এক সময় বিরক্ত হয়ে এখন কি গো সালমা তো জামাই যায় না কা মেয়ের জামাই থাকতেছে সরকার কি গো সালমা তো জামাই যায় না কা এটা কি আর মেয়ে তো স্বামীর দিকেও চাইতে হয় মা বাবার দিকে চাইতে হয় আর মেয়ে যায় স্বামীরই বলতে আছে কথা আল্লাহ বাসা রাখলে মাদ্রাসা বন্ধ দিব তো আবার তো আসবে না আবার মাদ্রাসা খুব আইলে মাদ্রাসা অনুপস্থিত থেকে যদি চাকরি চলে যায় আল্লাহ বাসা রাখলে আবার আইসেন খুব দৃষ্টি জানগা আল্লাহ বলেন যে আমার মেহমান আমি মেহমান না আমি তো মেজবান তুই মেহমান আমি এরুম খালিদিন ফিহা তুই আমার মেহমানখানায় সবসময় থাকবি এরপরে হইলো প্রশ্ন মেহমানখানায় সবসময় আল্লাহ রাখবেন ঠিক আছে কিন্তু আমার যদি যাইতে মনে না চায় মেহমানখানায় সবসময় থাকতে যদি মনে না চায় কথা কয় না আল্লাহ বলেন লা ইয়াবগুনা আনহা হিওয়ালা এই মেহমানখানার থেকে বাহির হওয়ার জন্য চিন্তাও করবে না একে তো আল্লাহ বাহির করবেন না দ্বিতীয় নিজেও বিরক্ত হয়ে বাহির হওয়ার জন্য চিন্তাও করবে না ইল্লেকে চিন্তা করবো না কিন্তু চিন্তা করবো মিয়া নিজের বাসায় বিরক্ত রাখলেন আরেকখানে যায় কথা কয় না নিজের বাসায় বিরক্ত লাগলে না আরেকখানে যায় এখানে বিরক্ত লাগার তো কোনো সুযোগ নেই এই 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 হঠাৎ দেখলো যে সাদা হয় আবার মেরুন কালার আবার রেড কালার মানে প্রতি মিনিটে প্রতি সেকেন্ডে জান্নাতের কালার পরিবর্তন হতে থাকবে আর এতে বাইরে মানুষ হইব দেখছো এরা কথা কয় না ওয়াজ শেষ হয়ে গেছে তাহলে এইখানে হইল মেহমানখানা এখানে কি যারা ঈমান আনবে নেক আমল করবে জান্নাতুল ফেরদাউস তাদের মেহমানখানা আর ওই মেহমানখানার মেহমান সব সময় জীবিত থাকবে সব সময় সুস্থ থাকবে সবসময় যুবক থাকবে সবসময় আরামে থাকবে মেহমানখানা আর আরেকখানা হলো খালি উলাইকা হুমুল ওয়ারিসুন আল্লাযীনা ইয়ারিসুনাল ফিরদাউস হুম ফিহা খালিদুন যারা ঈমান আনবে নেক আমল করবে জান্নাতুল ফিরদাউসের এরা ওয়ারিস সূত্রে মালিক সুবহানাল্লাহ কন্না এইখানে হলো মেহমানখানা ওইখানে হলো মালিকানা এখানে হইলো কি ওইখানে কি ওরা কথা কয় না বুঝেন নাই দুই রকম কথা না মেহমানখানা মানে ও মেহমান মালিক মানে মালিক মেহমান না তো এটার জবাব আমি এভাবে দিই ওলামায়ে কেরাম কি লিখছেন আমার এত দেখার সময় নেই আমি এভাবে দিই আসলে মেহমানের আবদার চলে দাপট চলে না
মেহমানের আবদার চলে, কি চলে না? দাপট চলে না, দাপট। এই বেটা এরকম করলি কে, এটা করলি কে, এটা করলি কে, এরকম কোন যাবে? যেমন আমি আজকের মেহমান, আমি ভাই এটা দেন, এরকম করলে কে, এরকম করলে কে, এরকম করলে, তো মেজবানি তো আপনি এরকম করেন, এক কারি শেষ, ইজ্জত সম্মান শেষ নেই। তাহলে মেহমানের আবদার চলে, দাপট চলে না, কথা কয় না। আর মেজবানের দাপট চলে, আবদার নেই। যে মালিক তার দাপট চলে, আবদার নেই। এই কথাটা ভালো করে বুঝবেন, মজার কথা, তাফসীর লাইনের অনেক মজার কথা এটা। মেহমানের আবদার চলে, দাপট চলে না। শ্বশুর বাড়িতে জামাইয়ের আবদার চলে, দাপট চলে না। নিজের বাড়িতে দাপট চলে, আবদার করবো কার কাছে? আর যারা জান্নাতুল ফেরদাউসে যাবে, এদের ব্যাপারে আল্লাহ দুই ধরনের কথা বলছে, একটা হলো মেহমান খানা, আর একটা হলো মালিকানা। উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর যে বান্দা ঈমান আর নেক আমল করবে, ঈমান আনবে, নেক আমল করবে, তার জান্নাতের মধ্যে মালিকানার দাপটও চলবে, মেহমান হিসেবে আবদারও চলবে। সুবহানাল্লাহ কন না? এই যে দুনিয়ার মতো 10টা পৃথিবী সমপরিমাণ জান্নাতে জায়গা দান করবেন, আল্লাহ মালিক বানাই দিবেন। মালিক বানাই দেওয়ার পর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলবেন না এই কথা যে তুই তার মালিক, এবার এখানে আলু খেত করে খা। তুই মালিক হয়ে গেছে, এবার এখানে আলু খেত করে খা, দোকানদারি করে খা, মাটি কেটে খা জান্নাতের মধ্যে। আল্লাহ বলবেন না, তুই তার মালিক হওয়ার পর আমার মেহমান। এই জন্য তোর যত আবদার আছে সব আমার কাছে করবি, আমি তোর আবদার, সমস্ত আবদার আমি পূরণ করবো। এরকম জান্নাতে যাওয়ার জন্য তৈরি আছেন? থেকে তৈরি আছেন না? তুলে দেবো। কাম কয়টা? কয়টা? ঈমান আর অর্ধেককে ঈমান, অর্ধেককে ঈমান, অর্ধেককে নেক আমল। আল্লাহ পরিপূর্ণ মুমিন, পরিপূর্ণ নেক আমল করনে ওয়ালা আমাদেরকে বানান। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আখিরি দোয়া। এবারে যাদের দাড়ি টাড়ি বেশি পেকছে এরা করুক, আমার আর হবো না। আর দাড়ি হলো আপনার দাড়ি হলো আলহামদুলিল্লাহ, সালাতু ওয়াসসালামু আলা নবিয়িনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। ইয়া আল্লাহ, মজমাকে আপনি কবুল করেন, মজমাকে আপনি কবুল করুন। যাদের উদ্যোগে মাহফিল তাদেরকে কবুল করুন। হিজবুল্লাহ পরিষদকে কবুল করুন, হিজবুল্লাহ পরিষদকে কবুল করুন। ও মাওলা, আমাদের জিন্দেগির গুনাহগুলোকে মাফ করে দেন, জিন্দেগির গুনাহগুলোকে মাফ করে দেন। অসুস্থদেরকে সুস্থতা দান করুন, ঋণগ্রস্তদেরকে ঋণ মুক্ত হওয়ার তৌফিক দান করুন। হালাল রিজিকে বরকত দান করুন, হারামকে পরিহার করার তৌফিক দান করুন। ইয়া আল্লাহ, বাহির থেকেও যারা সহযোগিতা করেছে তাদের সহযোগিতাকে কবুল করুন। তাদের হায়াতের মধ্যে, মালের মধ্যে, সুস্থতার মধ্যে, ইজ্জতের মধ্যে বরকত দান। ভিতরের থেকে যারা সহযোগিতা করেছে তাদের সবকিছুর মধ্যে বরকত দান করুন। ইয়া আল্লাহ, মজলুমদেরকে ভরপুর সাহায্য করুন, মজলুমদেরকে ভরপুর সাহায্য করুন। ইয়া আল্লাহ, আমাদের সবার জন্য খায়রের ফয়সালা করুন, আমাদের সবার জন্য খায়রের ফয়সালা করুন। সবাইকে হজ্জে মাবরুর নসিব করুন আল্লাহ, উমরায়ে মাকবুলা নসিব করুন আল্লাহ। ইয়া আল্লাহ, আমাদের সন্তানগুলোকে কবুল করুন, এলাকার যুবকদেরকে কবুল করুন, বুড়োদেরকে কবুল করুন, বুড়োদেরকে কবুল করুন, মা বোনদেরকে কবুল করুন, মেয়েগুলোকে কবুল করুন। ইয়া আল্লাহ, বেকার যুবকের বেকারত্বকে দূর করে দেন। ইয়া আল্লাহ, বিবাহ উপযুক্ত মেয়েদের জন্য নেককার দিনদার স্বামীর ব্যবস্থা করে দেন। ইয়া আল্লাহ, প্রত্যেকের হালাল রিজিকে বরকত দান করুন। ইয়া আল্লাহ, জটিল কঠিন রোগের থেকে আপনি হেফাজত করুন, জটিল কঠিন রোগ থেকে আপনি হেফাজত করুন। ইয়া আল্লাহ, জটিল কঠিন রোগ থেকে আপনি হেফাজত করুন। আমাদেরকে আপনার গোলামের জন্য কবুল করুন, আমাদেরকে আপনার গোলামের জন্য কবুল করুন। ইয়া আল্লাহ, এই তাফসীর মাহফিলকে সবসময় চালু রাখবেন, তাফসীর মাহফিলকে সবসময় চালু রাখবেন। এটাকে হেদায়েতের জরিয়ার উসিলা হিসেবে কবুল করবেন। রব্বানা যালামনা, রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম ওয়া তুব আলাইনা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রহিম।
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابه أجمعين آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين